हेलो मित्रों, विजन डिजिटलनी अंदर आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बीए एटले के वाणिज्य व्यवस्था और संचालननी अंदर आज चेप्टर नंबर 2 संचालनना सिद्धांतों एना विषयना जे एमसीक्यू लईने आव्या छे, जेना कारणे तमने एमसीक्यूनी अंदर पूरा मार्क मळी रहे। मित्रों, एक पछी एक एमसीक्यू समझशुं ए पहेला तमने ख्याल होवो जोईए के संचालनना सिद्धांतों एटले शुं। एकमना मालिको अने ताबेदारो बंने वच्चे संप अने सहकार वधे एटला माटे केटलाक नियमो विकसावीने अपनाववामां आवे एने संचालनना सिद्धांतों तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों, आ एकमना मालिको अने ताबेदारो बंने वच्चे शुं वधे? संप अने सहकार वधे एटला माटे केटलाक नियमो शुं करवामां आवे? पहेला घडवामां आवे अने ई नियमोने घड्या पछी विकसावी अने पछी एकमनी अंदर अपनाववामां आवे, जेने आपणे संचालनना सिद्धांतों तरीके ओळखीए छीए। आ संचालनना सिद्धांतों आजकालथी नहीं, वर्षोथी चाली आवती प्रक्रिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध क्षेत्रनी अंदर आवा सिद्धांतों घड़ता। चंद्रगुप्त मौर्य, कौन? नाम तो सुना ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य राज्य व्यवस्था माटे सिद्धांतों घड़ता, जेमां तमने दरेकने ख्याल हशे चाणक्य नीति, अर्थशास्त्रना पिता। चाणक्यनो एमां बहुमूल्य फाळो रहेलो छे। बस आवा ज संचालनना जे सिद्धांतों छे एना विषे आज आपणे भणवानुं छे। हेरोड अने कुंतजे तो संचालनना सिद्धांतोने जंगल कह्युं छे। विकल्प टूंको प्रश्न पूछाय छे, कोणे जंगल कह्युं? हेरोड अने कुंतजे। बराबर, संचालनना सिद्धांतोने जंगल कीधुं छे। तो मित्रों, संचालनना सिद्धांतों एटले शुं? जो पेलो छे तो आ संचालनना सिद्धांतों एटले आपणो आंसर शुं आवे छे? चलो, संचालनना सिद्धांतों छे ने ते अनुभवनो निचोड़ छे। शुं रहेलुं छे? अनुभवनो निचोड़। केम? तो के घणा बधा आपणा संचालन शास्त्रीओ बनी गया। फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फेयोल, पछी अब्राहम मास्लो, हेनरी गेंट, सीके प्रहलाद, बराबर, जोजा टेरी, कुंतज अने ओडोनल, आवा अनेक संचालन शास्त्रीओ थई गया छे। ए बधा संचालन शास्त्रीओए घणा बधा पोताना सिद्धांतों रजू करेला छे। मित्रों, आ बधाना अनुभवनो निचोड़ एटले संचालनना सिद्धांतों। एटला माटे कहेवाय के संचालनना सिद्धांतों एटले शुं? तो के अनुभवनो निचोड़ छे। संचालनना सिद्धांतों अनुभवनो निचोड़ छे। संचालनना सिद्धांतों एक मार्गदर्शिका छे। शुं रहेली छे? मार्गदर्शिका। संचालनना सिद्धांतों मात्र नियमो नथी, धारणाओ छे। शुं छे? धारणाओ छे। मित्रों, संचालनना सिद्धांतों नियमो नथी, शुं छे? धारणाओ छे। एक अनुभवनो निचोड़ छे, एक मार्गदर्शिका छे। अत्यारे हालना समयनी अंदर आज चेप्टर में हेनरी फेयोलना तमे 14 सिद्धांतों समझशो, फ्रेडरिक टेलरना 8 सिद्धांतों समझशो। एटले ज कही शकाय के अत्यारे आपणे धोरण 12मानी अंदर एक मार्गदर्शन पूरुं पाडे छे। बराबर, एटला माटे एक मार्गदर्शिका छे, अनुभवनो निचोड़ छे। कोण? संचालनना सिद्धांतों। एटले आपणो पहेलो जवाब शुं आवे छे? संचालनना सिद्धांतों एक अनुभवनो निचोड़ छे, एक मार्गदर्शिका छे, नियमो नथी, मात्र धारणाओ छे। ओके। अने कोने जंगल कीधुं छे? संचालनना सिद्धांतोने जंगल कोने कीधुं? हेरोड अने कुंतजे संचालनना सिद्धांतोने जंगल कह्युं छे। प्रस्तावनामांथी आवा विकल्पो पूछी शके छे। आगळ, नीचेनामांथी कया परिबळमां फेरफारने कारणे संचालनना सिद्धांतोमां बदलाव लाववानी जरूरियात ऊभी थई? तो मित्रों, आनो जवाब आवशे, खास याद राखी लेवो। आनो जवाब आवे छे टेक्नोलॉजीमां फेरफारने कारणे। तो आ छे आपणो आंसर। शुं छे? टेक्नोलॉजीमां फेरफारने कारणे संचालनना सिद्धांतों में बदलाव लाववानी जरूरियात ऊभी थई। नहीं के मिलकतों में, नहीं के मूडी में, नहीं के संचालकों में, केमां? टेक्नोलॉजी में फेरफारने कारणे। ओके। चलो, वैज्ञानिक संचालननी विचारधाराना प्रणेता कोण छे? वैज्ञानिक संचालनना पितानुं बिरुद जेने आपवामां आव्युं छे। वैज्ञानिक संचालननो सिद्धांत एटले शुं ए पण ख्याल होवो जोईए। मित्रों, वैज्ञानिक संचालननी विचारधाराना जे प्रणेता छे ते छे फ्रेडरिक टेलर। कोण रहेलुं छे? फ्रेडरिक टेलर। एटले आपणो आंसर शुं आवे छे? फ्रेडरिक टेलर। आ फ्रेडरिक टेलर क्याना वतनी हता? अमेरिकाना वतनी हता। फ्रेडरिक टेलरे पहला एप्रेंटिस तालीम पद्धति द्वारा शुरुआत करेली। एक कारखानानी अंदर मैनेजरनी पोस्ट मळी हती।
તેમ કરતાં 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 એક સંચાલન શાસ્ત્રી બન્યા. એટલે એવું કહી શકાય કે એક સામાન્ય વર્ગનો બાળક મિકેનિકલ એન્જિનિયર બને, એક એપ્રેન્ટિસ તાલીમ પદ્ધતિ દ્વારા કોઈ જોબ શરૂ કરે અને ત્યાર પછી સારામાં સારા સંચાલન શાસ્ત્રી બને એવા કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ ફ્રેડરિક ટેલર હતા. આ ફ્રેડરિક ટેલરે, આપ સર્વે જ જાણો છો, ફ્રેડરિક ટેલરે શું કર્યું હતું તો કે વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત આપ્યો હતો. કયો? વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો હતો? ફ્રેડરિક ટેલરે. આ વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત એટલે શું? તો કે મિત્રો, વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત છે ને, એ તમે તમારા માણસો પાસેથી શું કરાવવા માગો છો તે પહેલાં જાણવું, ઓછામાં ઓછા સમયે, ઓછામાં ઓછા ખર્ચે તે કામ થાય છે કે નહીં તે જોવું, એટલે વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત. સમજાણો? અરે અમે પણ જો આ વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના સિદ્ધાંતના આધારે અમે પણ અત્યારે અહીંથી પણ હું તમને પ્રશ્ન પૂછી શકું કે પહેલાં અમને ખબર જ હોય, અમે એટલે કે અમે તમારા પાસેથી શું કરાવવા માગીએ છીએ તે પહેલાં અમને ખબર હોવી જોઈએ, અને ત્યાર પછી તમારે એ ઓછામાં ઓછા ખર્ચે, બરાબર, સાધન સગવડનો, અત્યારે મોબાઈલનો, ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને તમે ઓનલાઈન આમાંથી અભ્યાસ કરી શકો. એટલે કે સાધન સંપત્તિનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરી અને ધ્યેય પ્રાપ્ત કરી શકો. એટલે કે અમે તમારા પાસેથી શું કરાવવા માગીએ છીએ એ પહેલાં તો અમને ખબર હોવી જોઈએ, અને પછી તમે એ મુજબ કામ કરો છો કે નહીં તે જોવું, એને શું કહી શકાય તો કે અત્યારે વૈજ્ઞાનિક સંચાલન અંગેની શિક્ષણ પદ્ધતિ કહી શકાય. બસ એવી જ રીતે આ વસ્તુ છે. ફ્રેડરિક ટેલરે વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત આપ્યો હતો કે તમે તમારા માણસો પાસેથી શું કરાવવા માગો છો તે પહેલાં જાણવું, ઓછામાં ઓછા સમયે, ઓછામાં ઓછા ખર્ચે, સાધન સગવડનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરી અને એ મુજબ એ કામ થાય છે કે નહીં તે જોવું, જાણવું અને જોવું, એટલે વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો હતો? ફ્રેડરિક ટેલરે. આ વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના સિદ્ધાંતની અંદર ટોટલ કેટલા સિદ્ધાંતો હતા તો કે 8 સિદ્ધાંતો હતા. કેટલા સિદ્ધાંતો હતા? 8 સિદ્ધાંતો. આ 8 સિદ્ધાંતો યાદ રાખવા માટેની ચાવી છે આ કાકાના કપરમાં વૈજ્ઞાનિક. બરાબર? કેવી ચાવી છે? આ કાકાના કપરમાં વૈજ્ઞાનિક. એના આધારે તમને 8 સિદ્ધાંતો યાદ રહી જાય. ટ્રાય કરજો વાંચવાનો. આ લ્યુથર ગ્યુલિકે પોસ્ટકોર્બ સૂત્ર આપ્યું હતું. કયું સૂત્ર આપ્યું હતું? પોસ્ટકોર્બ. આ પોસ્ટકોર્બ સૂત્ર આપનાર કોણ હતા તો કે લ્યુથર ગ્યુલિક. લ્યુથર ગ્યુલિકે સંચાલનના કેટલા કાર્યો કીધા હતા તો કે 7 કાર્યો કીધા હતા. હેનરી ફેયોલ, ફ્રાન્સના વતની, એના વિશેની વાત આગળના એમસીક્યુમાં આવે ત્યારે આપણે કરશું. આ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે વૈજ્ઞાનિક સંચાલનની વિચારધારાના પ્રણેતા ફ્રેડરિક ટેલર છે, અને વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના પિતાનું બિરુદ, પિતા એ કોને કહેવાય તો કે ફ્રેડરિક ટેલર. વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના પિતા ફ્રેડરિક ટેલર છે. ઓકે, ચાલો. 19મી સદીના અંત સુધીમાં જે વિચારધારાઓ રજૂ થઈ તેને કઈ વિચારધારાઓ કહેવાય? નવપ્રશિષ્ટ, પૂર્વ પ્રશિષ્ટ, પ્રશિષ્ટ કે આધુનિક? યાદ રાખજો, 19મી સદીના અંત ભાગ સુધીમાં, જ્યારે સુધીમાં આવો શબ્દ આવે તો આપણો જવાબ આવવો જોઈએ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા. કઈ વિચારધારા? પ્રશિષ્ટ વિચારધારા. મિત્રો, આ 19મી સદીના અંત સુધીમાં જે વિચારધારા એટલે પ્રશિષ્ટ, અને 19મી સદીના અંત ભાગ પછી આવો તમને શબ્દનો ઉપયોગ કરે તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, તો આવશે નવ પ્રશિષ્ટ. તો કઈ આવશે? નવ પ્રશિષ્ટ. અને જો તમને એમ પૂછે કે 1960 પછી, ત્યારે 1960 પછીની જે વિચારધારાઓ છે એને કહેવાય આધુનિક વિચારધારા. કઈ વિચારધારા? આધુનિક વિચારધારા. આમ 3 ભાગની અંદર વિચારધારાઓ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે. એક છે 19મી સદીના અંત ભાગ સુધીમાં, એટલે કે બધી પ્રશિષ્ટ વિચારધારા, બરાબર, અને 19મી સદીના અંત ભાગ પછી એટલે કે નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા, અને 1960 પછી એટલે કે આધુનિક વિચારધારા. તો આ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે એમાંથી આપણો જવાબ શું છે તો કે પ્રશિષ્ટ વિચારધારા. મિત્રો, જો આમાંથી તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો આપણે 3 વિચારધારાઓને એક થોડીક સમજૂતી મેળવી લઈએ. ચાલો, 3 વિચારધારાઓમાં કોનો સમાવેશ થાય, કઈ વિચારધારામાં કોનું પ્રદાન, માત્ર 3-4 પોઈન્ટ જ આપણે સમજશું.
આપણે પહેલી વાત કરશું પ્રશિષ્ટ વિચારધારા. કઈ વિચારધારા? પ્રશિષ્ટ વિચારધારા. બીજી તો કે નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા અને ત્રીજી તો કે આધુનિક વિચારધારા. બરાબર. પ્રશિષ્ટ વિચારધારા, નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા અને આધુનિક વિચારધારા. આમ તો મેં તમને વ્યાખ્યાના સ્વરૂપમાં કહી દીધું કે 19મી સદીના અંત સુધીમાં તો કઈ આવે છે? તો કે 19મી સદીના અંત સુધીમાં તો આવે છે પ્રશિષ્ટ વિચારધારા. અને બીજું કીધું કે 19મી સદીના અંત ભાગ પછી તો આવે નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા અને 1960 પછીની વિચારધારા તો આવે છે આધુનિક વિચારધારા. આમાં ખાસ યાદ રાખવાનું છે પ્રશિષ્ટ વિચારધારા જે છે એના પ્રણેતા કોણ છે પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં? તો એમાં 3 નામ તમારે યાદ રાખવાના છે. એમાં પહેલું ફ્રેડરિક ટેલર. કયું યાદ રાખવાનું છે? ફ્રેડરિક ટેલર. બીજું યાદ રાખવાનું છે મિત્રો હેનરી ફેયોલ. અને ત્રીજું યાદ રાખવાનું છે મેક્સ વેબર. આ 3 વિષયની સમજૂતી મેળવો એટલે પ્રશિષ્ટ વિચારધારા કમ્પ્લીટ થઈ જાય. એમાંથી કોઈ પણ MCQ પૂછાય તમને જવાબ આવડે. આ ફ્રેડરિક ટેલરે કયો સિદ્ધાંત આપ્યો હતો? તો તમે આજે જ ભણી ગયા. કયો આપ્યો હતો? અગાઉના વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત. કયો? વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત. અને વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના સિદ્ધાંતના એ શું કહેવાય? પિતા કહેવાય. જેનો ફાળો કઈ વિચારધારામાં? તો પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં. હેનરી ફેયોલનો પણ ફાળો મહત્વનો છે પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં. હેનરી ફેયોલે સામાન્ય સિદ્ધાંત રજૂ કર્યા હતા. કેટલા? સામાન્ય સિદ્ધાંત. કોણે રજૂ કર્યા? હેનરી ફેયોલે. અને હેનરી ફેયોલ ફ્રાન્સના વતની હતા. એના વિશેની આગળ આપણે સમજૂતી મેળવી લઈશું. અને મેક્સ વેબરે અમલદારશાહીનો સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો હતો. કયો? અમલદારશાહીનો સિદ્ધાંત રજૂ કોણે કર્યો હતો? મેક્સ વેબરે. આ 3 હેનરી ફેયોલ, મેક્સ વેબર અને ફ્રેડરિક ટેલર, આ 3 કઈ વિચારધારામાં બની ગયા? તો કે પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં. ઓકે. આમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે તો તમને જવાબ આવડતો હોવો જોઈએ. પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા પૂછે તો ફ્રેડરિક ટેલર. કોણ આવે? ફ્રેડરિક ટેલર. એવી જ રીતે મિત્રો નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા 19મી સદીના અંત ભાગ પછી જે વિચારો રજૂ કર્યા એ નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં આવ્યા. આ નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારાની અંદર એક જ નામ ખાસ યાદ રાખવાનું છે જેનું નામ છે એલ્ટન મેયો. શું નામ છે? એલ્ટન મેયો. એલ્ટન મેયો ક્યાંના વતની હતા? તો કે એલ્ટન મેયો ઓસ્ટ્રેલિયાના વતની હતા. મિત્રો એલ્ટન મેયોએ કયો પ્રયોગ રજૂ કર્યો હતો? તો કે હોર્થોનનો પ્રયોગ રજૂ કર્યો હતો. કયો પ્રયોગ રજૂ કર્યો હતો? હોર્થોનનો પ્રયોગ રજૂ કર્યો હતો. અને એમને વર્તનવાદી વિચારધારા રજૂ કરેલી. એટલે કે નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં એક નામ ગુંજતું હોય તો એ કયું છે? એલ્ટન મેયો. એના વિશે યાદ રાખવાનું છે. બરાબર. ઓકે. આ પૂરું થયા પછી કેની વાત કરશું? તો કે આધુનિક વિચારધારા. મિત્રો આધુનિક વિચારધારા એટલે 1960 પછી. આધુનિક વિચારધારાની અંદર નામ યાદ રાખવાનું છે પીટર એફ ડ્રકર. પીટર એફ ડ્રકર. આ પીટર એફ ડ્રકર જે છે એને આધુનિક સંચાલનના પિતા તરીકેનું બિરુદ મળેલું છે. આધુનિક સંચાલનના પિતા કોણ? તો કે પીટર એફ ડ્રકર. તદુપરાંત CK પ્રહલાદ, બરાબર, કુંતજ અને ઓડોનલ, આ બધાનો સમાવેશ પણ આધુનિક વિચારધારામાં થાય. જોર્જ ટેરીનો પણ સમાવેશ આધુનિક વિચારધારામાં થાય. પણ પીટર એફ ડ્રકર જે છે એને આધુનિક સંચાલનના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે. આધુનિક સંચાલનના સિદ્ધાંતોની શરૂઆત શા માટે થઈ? તો કે નવી નવી ટેકનોલોજી આવી. અર્થશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્ર, બરાબર, ગણિતશાસ્ત્ર, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, બરાબર, કમ્પ્યુટર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, આવા વિષયો આવતા આધુનિક વિચારોની રજૂ પડી અને એની શરૂઆત પીટર એફ ડ્રકરે કરેલી. તો આમ 3 વિચારધારાઓમાંથી કોઈ પણ વિકલ્પો પૂછાય. વિકલ્પો કેવા પૂછાય? તો કે અમલદારશાહીનો સિદ્ધાંત કોણે રજૂ કર્યો હતો? તો ખબર હોવી જોઈએ મેક્સ વેબરે. સામાન્ય સિદ્ધાંત રજૂ કરનાર કોણ હતા? હેનરી ફેયોલ. વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત કોણે રજૂ કર્યો? ફ્રેડરિક ટેલર. પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા ફ્રેડરિક ટેલર. નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા એલ્ટન મેયો. બરાબર.
એલ્ટન મેયોએ કયો પ્રયોગ રજૂ કર્યો હતો? હોર્થોનનો પ્રયોગ. એ ક્યાંના વતની હતા? ઓસ્ટ્રેલિયાના. આધુનિક વિચારધારાના પ્રણેતા પીટર એફ ડ્રકર. તો આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને જવાબ આવડતા હોવા જોઈએ. ચલો મિત્રો આગળ વધીએ. નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા કોણ હતા? ચલો અગાઉ જ આપણે અત્યારે સમજૂતી આપી છે, એમાંથી પૂછ્યું છે નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા. કઈ વિચારધારા? નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો છે. નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા, ત્રણ વિચારધારાઓની વાત કરી, પ્રશિષ્ટ, નવ પ્રશિષ્ટ અને આધુનિક. એમાંથી નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા કોણ હતા? એલ્ટન મેયો. એટલે કે એલ્ટન મેયો આપણો આન્સર આવે છે. બરાબર. ચાલો મેં તમને કીધું તો હેનરી ફેયોલ વિશે થોડીક વાત કરી દઈએ. એટલે હેનરી ફેયોલ છે તે ક્યાંના વતની હતા? તો કે ફ્રાન્સના વતની હતા. બરાબર. ફ્રેડરિક ટેલર અમેરિકાના વતની હતી. અમેરિકાના વતની. એલ્ટન મેયો ઓસ્ટ્રેલિયાના વતની હતા. ચલો ક્લિયર. હેનરી ફેયોલ જે ખાસ તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ, ઈસવીસન 1916માં એક શું લખેલું હતું? તો કે પુસ્તક લખ્યું હતું, જનરલ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેનેજમેન્ટ નામનું પુસ્તક. અને આ પુસ્તકની અંદર એમને સંચાલનના સિદ્ધાંતો આપ્યા હતા. કેટલા સિદ્ધાંતો આપ્યા હતા? તો કે 14 સિદ્ધાંતો આપેલા મિત્રો. કેટલા સિદ્ધાંતો આપેલા? 14 સિદ્ધાંતો આપેલા. કોણે? તો કે હેનરી ફેયોલે. હેનરી ફેયોલે ત્રણ સપાટીને મહત્વ આપ્યું હતું મિત્રો. ચલો ત્રણેય સપાટીને મહત્વ કોને આપ્યું? ત્રણેય સપાટીને મહત્વ કોને આપ્યું? તો પણ હેનરી ફેયોલ આવે. સામાન્ય સિદ્ધાંતો કોણે રજૂ કર્યા? સામાન્ય સિદ્ધાંતો આપનાર, તો પણ હેનરી ફેયોલ આવે. એક લોખંડ અને પોલાદના એકમને ખોટકર્તામાંથી નફો કરતું કોને બનાવ્યું? તો પણ હેનરી ફેયોલ આવે. હેનરી ફેયોલે સંચાલનના કાર્યો કેટલા કીધા હતા? તો કે 5 કાર્યો કીધા હતા. કેટલા કાર્યો કીધા હતા? હેનરી ફેયોલે 5 કાર્યો કીધા હતા મિત્રો. આયોજન, પ્રબંધ, દોરવણી, સંકલન, અંકુશ. કયું કાર્ય નહોતું કીધું? કર્મચારી વ્યવસ્થાનું કાર્ય નહોતું કીધું. એટલે આવી રીતે યાદ રાખવું પડે. હેનરી ફેયોલ. ચલો ફ્રેડરિક ટેલર વિશેની વાત થઈ જાય. અમેરિકાના વતની હતા. વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના પિતા, વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત આપનાર ફ્રેડરિક ટેલર, પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા. એલ્ટન મેયો નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા, જે આપણો આન્સર છે, ઓસ્ટ્રેલિયાના વતની હતા. બરાબર. હોર્થોનનો પ્રયોગ રજૂ કર્યો હતો અને વર્તનવાદી વિચારધારાને માન આપ્યું હતું. બરાબર. ચાલો આગળ. તમે તમારા માણસોને સાચવો, તમારા માણસો બાકીનું તમારું બધું જ સાચવી લે છે. આ વિધાન કોણે આપ્યું હતું? આ વિધાન આપનાર કોણ હતા? તમે તમારા માણસોને સાચવો. ખાસ યાદ રાખી લેજો, પ્રોફેસર ઉર્વિક. પ્રોફેસર ઉર્વિકે કીધું હતું કે કર્મચારી છે ને એક જીવંત સાધન છે, અમૂલ્ય અસ્કયામત છે. તમે તમારા કર્મચારીને સાચવો, તમારા કર્મચારી તમારું બધું જ કામ સાચવી લે છે. બરાબર. જો તમે એક યંત્રની માવજત કરો, તમારું બાઇક હોય એને તમે ટાઈમે ઓઇલ પાણી કરો, તમે એની સર્વિસ કરો, તો એ તમને વધુ એવરેજ આપે છે, વધુ ટકાઉ આપે છે. બરાબર. લાંબા સમય સુધી તમને વળતર આપે છે. તો મિત્રો જો એક યંત્રની માવજત કરવાથી આટલું વળતર આપતા હોય તો કર્મચારી તો અમૂલ્ય અસ્કયામત છે, અમૂલ્ય મિલકત છે, એક જીવંત સાધન છે, એકમનું હાથ અને પગ છે. કર્મચારી એકમનું ચાલક બળ છે. જો તમે એની જાળવણી કરો, એની સાચવણી કરો તો એ તમારા માટે શું ન કરે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. તમારા માટે બધું જ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય. એટલે જ કીધું છે પ્રોફેસર ઉર્વિકે, તમે તમારા માણસોને સાચવો, તમારા માણસો બાકીનું બધું જ સાચવી લે છે. બરાબર. એટલે કે માણસોને, કર્મચારીને વધારે મહત્વ. પહેલાંના સમયમાં કર્મચારીને નોકર માનતા, હવે નોકર નથી મનાતો. કર્મચારીઓ એકમની અમૂલ્યમાં અમૂલ્ય અસ્કયામત છે. બરાબર. એટલે કે પ્રોફેસર ઉર્વિકે કીધું છે. બરાબર. ચાલો મિત્રો આગળ વધીએ. નીચેનામાંથી કયા સંચાલન શાસ્ત્રીનું પ્રદાન આધુનિક વિચારધારામાં રહેલું છે? ચલો આ આવડતું હોવું જોઈએ. આધુનિક વિચારધારાના પિતા સી.કે. પ્રહલાદ, એલ્ટન મેયો, મેક્સ વેબર, હેનરી ગેન્ટ. આ એલ્ટન મેયો તમને બધાને ખબર છે કે એ નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા છે. આ મેક્સ વેબરની વાત કરો તો અમલદારશાહીનો સિદ્ધાંત, એ પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં થઈ ગયા. હેનરી ગેન્ટ પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં થઈ ગયા. તો કોણ બાકી રહ્યું? સી.કે. પ્રહલાદ. કોણ છે? સી.કે. પ્રહલાદ. એ આપણો આન્સર આવે છે મિત્રો.
કયા? CK પ્રહલાદ છે તે આધુનિક વિચારધારામાં થઈ ગયા. ઓકે, ચલો આગળ. સંચાલનના સામાન્ય સિદ્ધાંતો, ચલો આ હમણાં જ જણાવી દીધું મેં. સામાન્ય સિદ્ધાંતો આપનાર કોણ છે? સંચાલનના સામાન્ય સિદ્ધાંતો આપનાર કોણ છે? ફ્રેડરિક ટેલર, પીટર એફ ડ્રકર, હેનરી ફેયોલ કે ચેસ્ટર આઈ બર્નાર્ડ? મિત્રો આમાં તમારો જવાબ આવે છે હેનરી ફેયોલ. સામાન્ય સિદ્ધાંતો રજૂ કરનાર કોણ છે? હેનરી ફેયોલ. ક્યાંના વતની છે? ફ્રાન્સના વતની છે. ચલો મિત્રો એની ટૂંકનો દાખી કરાવી દો. હેનરી ફેયોલનો કોઈ પણ વિકલ્પ પૂછાય તમને જવાબ આવડે. હેનરી ફેયોલ એક સારામાં સારા સંચાલન શાસ્ત્રી છે. કોણ છે? સારામાં સારા સંચાલન શાસ્ત્રી. હેનરી ફેયોલ જે છે એક મિકેનિકલ એન્જિનિયર પણ હતા. હેનરી ફેયોલે સિદ્ધાંતો આપ્યા, પણ હેનરી ફેયોલ એક સારામાં સારા ઉદ્યોગપતિ પણ હતા. સારા પતિ પણ હશે, બરાબર. એક સારા સંચાલન શાસ્ત્રી છે, એક ઉદ્યોગપતિ છે. હેનરી ફેયોલ આમ તો હેનરી ફેયોલ જે છે તે યુરોપની અંદર આવેલું તુર્કિસ્તાન, આ તુર્કિસ્તાનની અંદર એમનો જન્મ થયો હતો, પણ ફ્રાન્સમાં જઈ અને એ વસ્યા એટલા માટે ફ્રાન્સિસ કહેવાના. હેનરી ફેયોલ, બરાબર. આ હેનરી ફેયોલે મેં તમને કીધું એમ ત્રણેય સપાટીને મહત્વ આપ્યું હતું. હેનરી ફેયોલે સંચાલનના કાર્યો 5 કીધા છે. આ 5 કાર્યોની સરળતા માટે એમને 6 ભાગમાં વેચ્યા છે કાર્યોને. કેટલા ભાગમાં વેચ્યા છે? 6 ભાગની અંદર કાર્યોને વેચ્યા. એમાં ટેકનિકલ, હિસાબી એવા ટોટલ કેટલા? સંરક્ષણ ને એમ 6 વિભાગની અંદર વેચેલા છે હેનરી ફેયોલે. હેનરી ફેયોલે ઈસવીસન 1916માં પુસ્તક લખ્યું છે. એ પુસ્તકની અંદર એમને 14 સિદ્ધાંતો આપ્યા છે. ચલો, હેનરી ફેયોલે કેટલા સિદ્ધાંતો આપેલા છે? 14. કાશી માનવ સજુ, બરાબર. વ્યસન કરે કે આશા, એના આધારે તમે 14 સિદ્ધાંતો યાદ રાખી શકો. કાશી માનવ સજુ, વ્યસન કરે કે આશા. એમાંના ઘણા સિદ્ધાંતોમાંથી પણ પ્રશ્નો પૂછાય. દાખલા તરીકે હુકુમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત. કયો સિદ્ધાંત? હુકુમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત એટલે શું? આવો વિકલ્પ પૂછાય, હુકુમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત. તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને હુકમ આપનાર કોઈ એક જ વ્યક્તિ હોય એને હુકુમની એક વાક્યતા કહેવાય. ચલો, દોરવણીની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત. એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને દોરવણી આપનાર કોઈ એક જ વ્યક્તિ હોય તો દોરવણીની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત, બરાબર. આવા સિદ્ધાંતો આપેલા છે. ટોટલ કેટલા સિદ્ધાંતો આપેલા છે? 14 સિદ્ધાંતો આપેલા છે. મિત્રો, સંચાલનના સામાન્ય સિદ્ધાંતો આપનાર હેનરી ફેયોલ. કોઈ પણ કાર્યમાંથી ખોટી દિશામાં થતા બિનજરૂરી હલનચલનમાંથી ઉદ્ભવતો બગાડ દૂર કરવાની પદ્ધતિ એટલે શું? સમય નિરીક્ષણ, ગતિ નિરીક્ષણ, ભિન્ન વેતન દર કે કર્મચારી નિરીક્ષણ? કર્મચારી નિરીક્ષણ એટલે શું? મિત્રો, કર્મચારીનું નિરીક્ષણ એટલે કર્મચારીનું જે કામ કરતા હોય એ કામ ઉપર રાખવામાં આવતી દેખરેખ અને આપવામાં આવતું માર્ગદર્શન. તો એમાં તો એવું કાંઈ આવ્યું નહીં હલનચલનનું. ભિન્ન વેતન દરની પદ્ધતિ એટલે શું? તો કે જે કર્મચારી સારું કામ કરે છે તેને વધુ વેતન આપવું, અને જે કર્મચારી હજી નવો છે, નવું કામ શીખે છે તો એને લઘુત્તમ વેતન આપવું. મિત્રો જોજો, ઓછું વેતન આવો શબ્દ ન વાપરી શકાય. લઘુત્તમ વેતન. લઘુત્તમ વેતન એટલે શું? તો કે કર્મચારી પોતાની જીવન જરૂરિયાતો સંતોષી શકે તેવું વેતન, એને શું કહેવાય? લઘુત્તમ વેતન. આમ લઘુત્તમ વેતનની ખાતરી આપવી પડે. તો ભિન્ન વેતન દર એટલે કે સારું કામ કરવાવાળાને સારું વેતન આપવું. જે હજી નવું કામ શીખે છે, હજી કામમાં એટલી બધી કલા નથી, સારી ગુણવત્તાવાળું નથી, હજી સ્પીડ ધીમી છે, તો એને લઘુત્તમ વેતનની ખાતરી આપવી. તો આ ભિન્ન વેતન દરની વાત થઈ, બરાબર. હવે વાત કરશું સમય નિરીક્ષણ. તો કે કર્મચારી જે કામ કરતા હોય, સમજો, કોઈ કામની અંદર કોઈ કામ કે કામનો ભાગ, કોઈ કાર્ય કે તેનો ભાગ પૂરો કરવા માટે લાગતા સમયનો અભ્યાસ કરવો એટલે સમય નિરીક્ષણ કહેવાય. તો મિત્રો, અહીંયા ક્યાંય દિશામાં બિનજરૂરી હલનચલન ન આવ્યું. બાકી શું રહ્યું? ગતિ નિરીક્ષણ. શું બાકી રહ્યું છે મિત્રો? ગતિ નિરીક્ષણ. તો આ ગતિ નિરીક્ષણ છે ને, ગતિ નિરીક્ષણ એ આપણો આન્સર છે. કઈ રીતે? તો કે એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ કે યંત્રોની હેરફેરમાં કે હલનચલનમાં લાગતા સમયનો અભ્યાસ કરવો, અને ખોટી દિશામાં હલનચલન થતું હોય, ખોટી દિશામાં જો કામનો બગાડ થતો હોય તો એને અટકાવવા માટે ગતિ નિરીક્ષણનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.
એટલે ખોટી દિશામાં હલનચલન થતું હોય તો એ અટકાવી દેવું, બરાબર. તો આ છે ગતિ નિરીક્ષણ. તો ખાસ આપણો જવાબ શું આવે છે કે ખોટી દિશામાં થતા બિનજરૂરી હલનચલન, તો જવાબ આવે છે ગતિ નિરીક્ષણ. ઓકે, ધ્યેયલક્ષી સંચાલનના સિદ્ધાંતના પ્રણેતા કોણ છે? મિત્રો, ધ્યેયલક્ષી સંચાલનના સિદ્ધાંતના પ્રણેતા કોણ છે? તો એમાં જવાબ આવે છે પીટર એફ ડ્રકર. કોણ આવે છે? પીટર એફ ડ્રકર. પીટર એફ ડ્રકર કઈ? તો કે આધુનિક સંચાલનના પિતા. યાદ આવ્યું? આધુનિક સંચાલનના પિતા. એમને ધ્યેયલક્ષી સંચાલનનો સિદ્ધાંત અને સ્વનિયમનનો સિદ્ધાંત આપ્યો હતો. આવા બે સિદ્ધાંતો આપનાર કોણ હતા? પીટર એફ ડ્રકર. કયો? ધ્યેયલક્ષી સંચાલનનો સિદ્ધાંત અને સ્વનિયમનનો સિદ્ધાંત કોને આપ્યો હતો? પીટર એફ ડ્રકરે. બાકીના ફેડરિક ટેલર વિશે તમે ભણી ગયા. હેનરી ફેયોલ, મેક્સ વેબર અમલદારશાહીનો સિદ્ધાંત, ફેડરિક ટેલર વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત, હેનરી ફેયોલે 14 સિદ્ધાંતો આપેલા છે, બરાબર. ઓકે, શ્રમ વિભાજનના અમલ દ્વારા નીચેનામાંથી કઈ પ્રવૃત્તિ શક્ય બને? એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ વચ્ચે શ્રમનું વિભાજન કરી દેવું, એના લીધે શું શક્ય બને? એકત્રીકરણ, વિશિષ્ટીકરણ, સરળીકરણ કે સંકલન? તો મિત્રો આપણો જવાબ શું આવે છે? તો કે જવાબ આવે છે વિશિષ્ટીકરણ. આન્સર આવે છે વિશિષ્ટીકરણ. શા માટે? મિત્રો, શ્રમનું વિભાજન કરવું એટલે કે બે પ્રકાર આવે. એક આવે કેન્દ્રીકરણ અને બીજું આવે વિકેન્દ્રીકરણ. જ્યારે તમે શ્રમનું વિભાજન કરો ત્યારે વિકેન્દ્રીકરણ અપનાવો, એટલે કે એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને સત્તા અને જવાબદારીની શું કરો છો? તો કે સોંપણી કરી દો છો. જ્યારે કોઈ કર્મચારીને તમે સત્તા સોંપી દો છો, કર્મચારીને જવાબદારીની સોંપણી કરો છો, ત્યારે તમે શું અપનાવ્યું કહેવાય? તો કે વિકેન્દ્રીકરણ અપનાવ્યું કહેવાય. જે કર્મચારીને તમે સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી કરો એટલે વધુ ઉત્સાહથી તે કામ કરે. જ્યારે એ કર્મચારીને તમે સત્તા સોંપો છો એટલે એના જ્ઞાનનો લાભ પણ એકમને મળે. સમજાણું? એના જ્ઞાનનો લાભ એકમને મળે તો વિશિષ્ટીકરણનો લાભ કહેવાય. શું કહેવાય? વિશિષ્ટીકરણનો લાભ. અત્યારે મને આ BA ભણાવવાનું કહો, SP ભણાવવાનું કહો તો એ હું સારી રીતે કરાવી શકું, પણ તમે મને એમ કહો બધા વિષય હું જ ભણાવું તો તમને વિશિષ્ટીકરણનો લાભ ન મળે. પણ અલગ અલગ વિષયના નિષ્ણાત શિક્ષક હોય એને એ વિષય ભણાવવા માટે આપે તો તમને વિશિષ્ટીકરણનો લાભ મળે. એટલે કે અલગ અલગ નિષ્ણાત શિક્ષકનો જ્ઞાનનો તમને શું મળે? લાભ મળે. તો મિત્રો, આવી જ રીતે શ્રમનું વિભાજન કરવાથી, સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી કરવાથી એટલે કે વિકેન્દ્રીકરણ અપનાવવાથી વિશિષ્ટીકરણનો લાભ મળે અને કેન્દ્રીકરણથી વિશિષ્ટીકરણનો લાભ ન મળે, બરાબર. જો કર્મચારીને તેમની કાર્યક્ષમતાનો યોગ્ય બદલો ન મળે તો શેમાં વધારો થાય? કર્મચારીને સારું વેતન ન મળે તો કર્મચારી શું કરે? જોઈ લો જવાબ. મજૂર ફેરબદલી, મજૂરને બઢતી, મજૂર ગેરહાજરી કે મજૂર અપકર્ષ? ચાલો, શું જવાબ આવશે? તો મિત્રો આનો આન્સર આવશે મજૂર ફેરબદલીનો દર વધે. એટલે આન્સર શું આવી જાય? મજૂર ફેરબદલી. સારું વેતન ન મળે એટલે એકમ છોડીને કર્મચારી જતો રહે. કર્મચારી એકમ છોડીને જતો રહે, એની જગ્યાએ નવો કર્મચારી પાછો લાવવો પડે. શું થઈ? મજૂરની ફેરબદલી. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, કાર્યક્ષમતાનો યોગ્ય બદલો ન મળે તો કેમાં વધારો થાય? મજૂરની ફેરબદલીના દરમાં. આ મજૂરને બઢતી, મિત્રો કર્મચારી તેની કાર્યક્ષમતાનો યોગ્ય બદલામાં મજૂરને બઢતી ન મળે. બઢતી વસ્તુ શું છે? કર્મચારી ઉત્સાહી હોય, પ્રમાણિક હોય, નિયમિત હોય, સારી લાયકાત ધરાવતો હોય તો એ કર્મચારીને વર્તમાન હોદ્દા કરતાં ઊંચા હોદ્દા પર મૂકવામાં આવે. ઊંચા હોદ્દા પર, એને બઢતી કહેવાય. જેમાં કર્મચારીની આવક વધે, સત્તા વધે, પ્રતિષ્ઠા વધે, જવાબદારી વધે, ઉત્સાહ વધે, કારણ કે બઢતી છે, પ્રમોશન છે. મજૂરની ગેરહાજરી, હા એ શક્ય બને, પણ જવાબ આવે મજૂરની ફેરબદલીમાં. અને અપકર્ષ એટલે શું? તો કે વર્તમાન હોદ્દા કરતાં કર્મચારીને નીચા હોદ્દા પર મૂકવો. એમાં કર્મચારીની આવક ઘટે, પ્રતિષ્ઠા ઘટે, ઉત્સાહ ઘટે, બરાબર. અપકર્ષ તો એ નો આવે. જવાબ આપણો શું આવી જાય છે? મજૂર ફેરબદલીના દરમાં વધારો થતો હોય એટલે એકમ છોડીને કર્મચારી જતો રહે. આન્સર છે એ. ચલો, સંચાલનની વિચારધારાઓને કોણે જંગલ તરીકે ઓળખાવી? ચલો, આ પ્રસ્તાવના શરૂઆત કરી આજના લેક્ચરમાં ત્યારે જ આપણે કીધું કે સંચાલનની વિચારધારાઓને કોણે જંગલ કીધી? જંગલ કોણે કીધી છે? યાદ રાખજો, હેરોલ્ડ કુંતજે. આ આપણો આન્સર આવે છે. હેરોલ્ડ કુંતજે શું કીધી છે? જંગલ તરીકે ઓળખાવી છે સંચાલનની વિચારધારાઓને.
સંચાલનની વિચારધારાઓ એટલે શું? સંચાલનના કાર્યો, સંચાલનના વિચારો, સંચાલનના અભિગમો કે સંચાલનની કુશળતા? ખાસ યાદ રાખજો, સંચાલનની વિચારધારાઓ એટલે સી જવાબ આવે છે. શું આવે છે? સી. સંચાલનના અભિગમો અથવા સંચાલનની વિચારધારાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે. વિચારધારાઓને જ અભિગમો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, એટલે સંચાલનના અભિગમો. ચલો, પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં કોનો ફાળો ખૂબ જ મહત્વનો છે? પાછો પ્રશ્ન આવ્યો છે મિત્રો. પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં કોનો ફાળો મહત્વનો છે? 3 વિચારધારા હતી. પ્રશિષ્ટ વિચારધારા, નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા અને આધુનિક વિચારધારા. એમાંથી પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં કોનો ફાળો ખૂબ જ મહત્વનો છે? ફ્રેડરિક ટેલર, એલ્ટન મેયો, ડૉક્ટર જોર્જ ટેરી કે હર્ઝબર્ગ? વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના પિતા કોણ આવે? આન્સર આવે છે ફ્રેડરિક વિન્સલો ટેલર. આ જવાબ આવે. બરાબર. જેને વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો હતો. કેટલા સિદ્ધાંતો આપેલા છે? 8 સિદ્ધાંતો આપેલા છે ફ્રેડરિક ટેલરે. ઓકે, એટલે ફ્રેડરિક ટેલરનો પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં. જો તમને એમ કીધું હોત પ્રશિષ્ટ વિચારધારાની જગ્યાએ 9 પ્રશિષ્ટ વિચારધારા, તો 9 પ્રશિષ્ટ વિચારધારા કીધી હોત તો એલ્ટન મેયો આવત. કોણ આવત? એલ્ટન મેયો. અને આધુનિક કીધી હોત, આધુનિક, તો આધુનિકમાં આમાંથી ઓપ્શન છે જ નહીં. એટલે જવાબ શું આવે આધુનિક વિચારધારામાં? પીટર એફ ડ્રકર. પીટર એફ ડ્રકર. ચાલો, નીચેનામાંથી કયા સંચાલન શાસ્ત્રીનું પ્રદાન આધુનિક વિચારધારામાં રહેલું છે? ચાલો, આધુનિક વિચારધારામાં સી.કે. પ્રહલાદ, એલ્ટન મેયો, મેક્સ વેબર, હેનરી ગેન્ટ. ચલો, એલ્ટન મેયો તો તમને ખબર જ છે કઈ વિચારધારામાં હતા? 9 પ્રશિષ્ટ. મેક્સ વેબર 3 કીધા હતા, ફ્રેડરિક ટેલર. બીજું તો કે હેનરી ફેયોલ. ત્રીજું તો કે મેક્સ વેબર, અમલદારશાહીનો સિદ્ધાંત, એ પણ પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં આવે. હેનરી ગેન્ટ, એ પણ પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં આવે. તો બાકી કોણ રહ્યું? સી.કે. પ્રહલાદ. કઈ? નીચેનામાંથી આધુનિક વિચારધારા કે એટલે સી.કે. પ્રહલાદ આવે. બરાબર. જો આ ટેરી કીધું હોત તો પણ એ આધુનિક વિચારધારામાં આવત. પીટર એફ ડ્રકર કીધું હોત તો પણ એ આધુનિક વિચારધારામાં આવત. ચાલો, વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના પિતાનું બિરુદ મેળવનાર કોણ હતું? વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના પિતાનું બિરુદ હેનરી ફેયોલ, ડૉક્ટર જોર્જ ટેરી, ફ્રેડરિક ટેલર કે લ્યુથર ગ્યુલી? શું આવશે જવાબ? ફ્રેડરિક ટેલર. કોણ આવે? ફ્રેડરિક ટેલર. વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના પિતા. હજી પાછું કહી દઉં, કેટલા સિદ્ધાંતો આપ્યા છે? 8 સિદ્ધાંતો. આ કાકાના કપરામાં વૈજ્ઞાનિક, આવું એનું સૂત્ર બને છે. ફ્રેડરિક ટેલર અમેરિકાના વતની. આ લ્યુથર ગ્યુલિક 7 કાર્યો કીધા છે. કયું સૂત્ર આપ્યું છે? પોસ્ટસ્કોપ સૂત્ર આપનાર. અને એમ પૂછે કે લ્યુથર ગ્યુલિકના કાર્યોમાં કયા કાર્યનો સમાવેશ ન થાય, તો જવાબ આવે અંકુશ. આ એક જ એવો સંચાલન શાસ્ત્રી છે જેને અંકુશનું કાર્ય કીધું નથી. બરાબર. કામદારો માલિકોના હુકમ અને આજ્ઞા મુજબ કાર્ય કરવા ટેવાયેલા હતા એટલે શું? તો ખાસ યાદ રાખજો, ફ્રેડરિક વિન્સલો ટેલર ચીલાચાલુ પદ્ધતિ હતી, રૂઢિગત પદ્ધતિ હતી. એ રૂઢિગત પદ્ધતિને નકારી, એટલે કે રૂઢિગત પદ્ધતિને બંધ કરી અને નવી પદ્ધતિ અપનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. એવા કોણ હતા? ફ્રેડરિક વિન્સલો ટેલર. રૂઢિગત પદ્ધતિ એટલે શું? તો કે રૂઢિગત પદ્ધતિ એટલે કે કામદારો જે હતા એ માલિક જે સૂચના આપે એ મુજબ કામ કરવા ટેવાયેલા હતા, જેને કહેવાય રૂલ ઓફ થમ્બ. શું કહેવાય? રૂલ ઓફ થમ્બ. એટલે આપણો જવાબ શું આવે? ડી આન્સર. બરાબર. રૂલ ઓફ થમ્બ આવે છે જવાબ ડી. આ રૂલ ઓફ થમ્બ એટલે શું? તો પાછું બને કામદારો માલિકને હુકમ કે આજ્ઞા મુજબ કામ કરવા ટેવાયેલા. બરાબર. આજે રૂલ ઓફ થમ્બ છે એ કઈ પદ્ધતિ હતી? તો કે રૂઢિગત પદ્ધતિ હતી. આ રૂઢિગત પદ્ધતિને કોને દૂર કરવાનો ટ્રાય કર્યો? ફ્રેડરિક ટેલરે. અને કયો સિદ્ધાંત આપ્યો? વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત આપ્યો હતો. ઓકે, એટલે આ રૂલ ઓફ થમ્બ આન્સર આવે. ફ્રેડરિક ટેલરનો કયો અભિગમ એક ક્રાંતિકારી પગલું હતું? આધુનિક સંચાલનનો, વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો, વિશ્લેષણનો કે નિરીક્ષણનો? જવાબ આવડતો જ હોય તમને બધાને. વૈજ્ઞાનિક સંચાલન. શું આવે?
વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના પિતા. હજી એકવાર કહી દઉં, વૈજ્ઞાનિક સંચાલન એટલે શું? તો કે તમે તમારા માણસો પાસેથી શું કરાવવા માગો છો તે પહેલાં જાણવું, એ કામ ઓછામાં ઓછા સમયે ઓછામાં ઓછા ખર્ચે થાય છે કે નહીં તે જોવું, એટલે કહેવાય વૈજ્ઞાનિક સંચાલન. કોણે આપ્યું? ફ્રેડરિક ટેલરે. ફ્રેડરિક ટેલરે વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના કેટલા સિદ્ધાંતો આપ્યા છે? ચલો, ફ્રેડરિક ટેલરે વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના સિદ્ધાંતોમાં કેટલા સિદ્ધાંતો આપ્યા છે? 8 સિદ્ધાંતો આપેલા છે. કેટલા સિદ્ધાંતો આપેલા છે? 8. બરાબર, 8 સિદ્ધાંતો આપેલા છે. ખોટી દિશામાં થતા બિનજરૂરી હલનચલનમાં, મિત્રો આનો MCQ બીજી વાર આવી ગયો છે એટલે ખાસ ખબર હશે તમને કે બિનજરૂરી હલનચલનમાંથી ઉદ્ભવતો બગાડ દૂર કરવાની પદ્ધતિ એટલે શું આવે? ગતિ નિરીક્ષણ. ચલો, આપણે આની અંદર પ્રશ્ન ફેરવીએ છીએ કે કોઈ કર્મચારી પોતાનું કામ કે કાર્યનો ભાગ પૂરો કરવા માટે લાગતા સમયનો અભ્યાસ કરવો એટલે શું? કોઈ કામ કે કાર્યનો ભાગ પૂરો કરવા માટે લાગતા સમયનો અભ્યાસ કરવો એટલે શું? તો એમાં શું જવાબ આવે? કોઈ કર્મચારી કોઈ કામ કે તેનો ભાગ પૂરો કરવા માટે કેટલો સમય લાગશે એનો અભ્યાસ કર્યો હોય એને શું કહેવાય? ખાસ યાદ રાખજો, એને કહેવાય સમય નિરીક્ષણ. શું કહેવાય? સમય નિરીક્ષણ. અને કર્મચારીના હલનચલનમાં કે યંત્રો યોજારની હેરફેરમાં લાગતા સમયનો અભ્યાસ એટલે ગતિ નિરીક્ષણ. ઓકે, ચાલો. હેનરી ફેયોલે સંચાલનના સિદ્ધાંતો ક્યારે રજૂ કર્યા હતા? એ આપણે વાત કરી દીધી છે. હેનરી ફેયોલ ફ્રાન્સના વતની હતા. હેનરી ફેયોલે 14 સિદ્ધાંતો આપ્યા છે. હેનરી ફેયોલે એક પુસ્તક લખ્યું હતું કઈ સાલમાં? તો કે 1916માં. એ પુસ્તકનું નામ શું હતું? ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ જનરલ મેનેજમેન્ટ. આ પુસ્તકની અંદર કેટલા સિદ્ધાંતો હતા? તો કે 14 સિદ્ધાંતો હતા. કેટલા સિદ્ધાંતો હતા? 14 સિદ્ધાંતો હતા. બરાબર. હેનરી ફેયોલે ત્રણેય સપાટીને મહત્વ આપેલું. હેનરી ફેયોલે 5 કાર્યો કીધા હતા. કેટલા કાર્યો કીધા હતા? 5 કાર્યો. 6 વિભાગની અંદર એને વેચી દીધા હતા. એક લોખંડ અને પોલાદના એકમને ખોટ કરતું, એકમને નફો કરતું કરી દીધું હતું. એવી એનામાં સંચાલન શક્તિ હતી હેનરી ફેયોલ. બરાબર. હેનરી ફેયોલે સંચાલનના કેટલા સિદ્ધાંતો આપ્યા છે? ખાસ યાદ રાખી લેવાનું. કેટલા સિદ્ધાંતો આપ્યા છે? આન્સરમાં આવશે 14 સિદ્ધાંતો આપેલા છે. આધુનિક સંચાલનના પિતાનું બિરુદ મેળવનાર કોણ હતા? ચલો, પાછું આવી ગયું આધુનિક સંચાલન. પ્રશિષ્ટ વિચારધારા, નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા અને આધુનિક વિચારધારા. આધુનિક સંચાલનના પિતાનું બિરુદ કોને મળેલું? તો મિત્રો તમને ખબર જ છે, પીટર એફ ડ્રકર. આન્સર આવશે. બરાબર. પીટર એફ ડ્રકરને આધુનિક સંચાલનના પિતા કહેવાય. હજી એકવાર કહી દઉં, આંકડાશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર, કમ્પ્યુટર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી જેવા નવા વિષયો આવતા, નવી જનરેશન આવતા, નવા સિદ્ધાંતોની જરૂર પડી એ આપનાર હતા પીટર એફ ડ્રકર. ફ્રેડરિક ટેલર પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં થઈ ગયા. જોર્જ ટેરી, હા યાદ રાખજો, આધુનિક પિતાનું બિરુદ આપ્યું છે એવું કીધું છે, પિતાનું, એટલા માટે પીટર એફ ડ્રકર. બાકી એમ કીધું હોય કે આધુનિક સંચાલન અથવા તો આધુનિક વિચારધારાઓમાં બીજા કોણ છે? તો આ પણ આવે, જોર્જ ટેરી. અને લ્યુથર ગ્યુલિક આપ સર્વે જાણો છો, પોસ્ટકોડ સૂત્ર આપનાર વ્યક્તિ. બરાબર. ચલો મિત્રો, થેન્ક યુની સ્લાઇડ આવી જાય છે. વિઝન ડિજિટલ એજ્યુકેશનની અંદર આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, આ નંબર 9099334393 અમારા વોટ્સએપ નંબર છે. કાંઈ પણ હજી પ્રશ્નો હોય, કોઈ મૂંઝવણ હોય તો આ નંબર ઉપર તમે પર્સનલ મેસેજ કરીને પણ પૂછપરછ કરી શકો છો. ખાસ કરીને અમે આ માત્ર ને માત્ર અમુક MCQ લીધા છે. હજી PDF દ્વારા આના કરતાં પણ ઝાઝા MCQ તમને મળી જશે. એટલે કે એ બધા પ્રશ્નોના જવાબ જોઈ લેવા અને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અચૂકથી મુલાકાત કરવી. એ કેવી રીતે? તો કે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.